Anekatti is a serene, lush-fringed village nestled on the Kerala-Tamil Nadu border approximately 30 km northwest of Coimbatore. Famous as a gateway to the Western Ghats, it is primarily known for its indigenous Irula tribal settlements and dedicated wildlife conservative efforts. Though the scenic beauty is arresting, but we are going to see today a doctor who works as a social worker for tribal communities, bridges the gap between modern medicine and marginalized living, combining clinical expertise with grassroots advocacy. By treating ailments like malnutrition, sickle anemia, and so on, issues like poverty and land rights, they provide holistic care that provides overall quality of life. Often operating in a remote, isolated or conflict-affected regions, these professionals frequently turn loud lucrative urban careers to live among vulnerable populations. This is Green Kovai project which I was running. So about 10 acres land. I was growing very rare medicinal plants, and also we were extracting lemongrass oil, citronella oil, and also we got about 200 jambu trees, and we gave training for tribals about the herbal plants and how to use this for what medicines. So all those training we were giving here. And extract oil from that boil. Even including this Vinayaka temple, நான் இருக்கும்போது இங்கே கட்டினது தான் இந்த கோயில். இங்கே இருக்க You can see the painting also on that now. There was a hospital where people come for various treatments for various diseases. We get people from 50 countries. In the last 12 years, we have had people from 50 countries coming here for treatment. Being an anesthetist, doctor, first initially, yeah. But நீங்க எல்லாருக்கும் மயக்க மருந்து கொடுத்து அப்புறம் உங்களுக்கு ஆள் மயக்க மருந்து கொடுத்து இந்த மாதிரி வேலை பண்ணி சொன்னாலும். Okay, jokes apart. From where do you want to start? Actually, myself, I'm Dr. Guru Maharaj. Guru Maharaj, I am an anesthesiologist basically, born, brought up in Chennai. I was brought to this Anekatti village by my Guruji Swami Dayanand Saraswati. He only asked me to come down here because there were scarcity of anesthesiologists. In 2013, due to the scarcity of anesthesiologists in this place, 43 pregnant women were not given on-time for their LSCS and they lost the HM. So in 2013, he asked me to come. So when I came down, I settled here in Anekatti. So I am for the past, after then I have been looking after these villages. Myself along with Dr. Sharada, she has been here since 1998. Both of us, she is a gynecologist and myself an anesthesiologist. So we both started working. Now from 2013 to 2015, it took 2 years to go around this area, look what people are, they are actually having disease. Then from disease, from medical treatment, we started from their education. So there are from this locality, nearly 5 people have been graduated in MBBS and 2 people in BDS. Oh, wow, it's very nice. So, and we came to know that some of them started dropping out from colleges due to lack of funds. So we started working on that. So once we started, we started with 1 girl. Then the next year it became 2. So 1 plus 2 it became 3. After then next year it became 2.
So totally 5 MBBS students we started supporting. So initially it was it was not challenging. We had our own income and we were supporting it. During the period of COVID, we came to know there were around 10 students. 10 students in different educational fields, either in engineering or in arts and science and medicine also. So then the 5 plus 10 it became 15. So we found out very difficult to manage. So we thought we should not, first and foremost we decided we will not ask anyone money. So because everyone will be doing their own charity work, and we don't want others to get irritated by us asking money. So we decided we will not ask money. So how we can generate money? So first, at that time only we came to know there were 2 elephants. It died of injury in its leg due to that alcohol bottle and bottles thrown by the public or the visitors in southern India. So we naturally saw many bottles lying on the floors, and also even the plastic causing so much. This much should be heard. Plastic causing so much problems to the environment. So we started picking up the plastic bottles and alcohol bottles, and even at that time people were starting teasing us. Studying doctor and you both are doing these jobs. We said it is like Tamil we say varumun kappam, prevention is better than cure. So we said it is prevention. We are preventing this environment from causing all problems, all health problems. So we decided, we kept on working. Even the teasing was there. We started with 2 people. Now we have around 30 people who work. Whenever they get time, it is not on Sundays. Whenever they get time, they started collecting. Now it has become a big movement around Aneketi, and per week we are taking around 1 ton. Oh. And I do have, it is not just exaggerating, I do have the bill what we are doing. From that money we have started looking after our tribal people's education, then their health. Mainly this part of area we have type 1 diabetes, then sickle cell anemia, then hypothyroidism, then after that it comes alcohol related health issues. So we have started from that. We have started and we have been happy for the past 10 years we are working on this as a social cause. Other than more than 10 years we have been working as a doctor. For a social cause we have started working on this. And our team name is called, since Swamiji had called me, I had named after him, which is called Pujya Swami Dayananda Saraswati Sevarpanam, PSDS Sevarpanam. It's just a Arpanam. Our Swamiji always say that you should not be a consumer in this world, you should also contribute to this world. At one point of time you have to start contributing. So our team has started contributing, and we are doing a good job around here, and the people now they have accepted us. People, they voluntarily come forward, they have started cleaning their environment, they have started giving us their waste, and we are properly disposing it. And in near future we think around 60 villages are here. In near future we will make this village as a plastic free environment. And since this being in the Western Ghats, and mostly some of the rivers originate from here, we want to keep the river also clean. So we do, by that way we keep the water, air and the land clean. Thank you. Okay, thank you very much. என் பேர் பிரியா. நான் வந்து பிகாம் 3rd இயர் முடிச்சுட்டு இப்போ வந்து மாஸ்டர் ஆஃப் லைப்ரரி இன்ஃபர்மேஷன் சயின்ஸ் வந்து பண்ணிகிட்ருக்கேன். பாரதியார் யூனிவர்சிட்டியில் வந்து பிஜி போட்டிருக்கேன். யூஜி வந்து அவினாஷ் லிங்கமில் முடிச்சிட்டேன்.
என் பேர் கஸ்தூரி. நான் பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் முடிச்சிட்டேன். டைப்ரைட்டிங் கிளாஸும் முடிச்சிட்டேன். ஜூனியருக்கு பண்ணணும். என்னோட பேர் வினயஸ்ரீ. நான் செகண்ட் இயர் பிஏ சிவில் வித் சிஏ படிச்சுட்டு இருக்கேன் அவினாசி. Hi, I'm Sandhya. I'm studying first year, second year BSc Computer Science with Data Analytics in Shankara College of Science and Commerce. Okay, good. என் பேர் பார்வதி. நான் பிகாம் மல்டிமீடியா பாரதியார் யூனிவர்சிட்டியில் படித்தேன். என் பேர் கே பிரவீன். நான் ஸ்ரீகுமார் காலேஜ் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸில் செகண்ட் இயர் முடிச்சு தேர்ட் இயர் போகிறேன். என் பேர் சஞ்சய். நான் எஸ்பிஎஸ் ஸ்கூலில் 11th படிச்சுட்டு இருக்கேன். நான் 1 to 5th வரைக்கும் எங்க அத்தை வீட்டுல இருந்து படிச்சேன். அதுல வந்து எங்க அத்தை வீட்டுல இருக்கும்போது எனக்கு பிடிக்கல. அவங்க வீட்டுல இருக்கோமா எப்படி இருக்கிறது அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் எங்க அப்பா கிட்ட சொல்லி நான் தினம் நடந்து படிப்பேன். காலையில 7 மணி பஸ்ஸுக்கு வந்துட்டு எங்க அப்பா வந்து அந்த ஆனக்காட்டுல வந்து கூட்டிட்டு வந்து ஸ்கூலுக்கு விட்டுட்டு சாயங்காலம் அதே மாதிரி கூட்டிட்டு போவாரு. அப்போ 6th to 10th வரைக்கும் வேற ஸ்கூல்ல தோளம்பாளையம்ங்கிற ஸ்கூல்ல படிச்சேன். அதுக்கப்புறம் 11th 12th இன்னொரு ஸ்கூலு சீலியூர். அதுக்கப்புறம் மேட்டுப்பாளையத்துல ஸ்ரீகுமரன் காலேஜ்ல வந்து போனேன். அதுக்கப்புறம் சாரு எல்லாரும் அறிமுகமானாங்க. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் மெச்சூர்ட் ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் நான் இப்போ இங்க இருக்கேன். எங்கள் இதில் வந்து ஃபேமிலிஸ் வந்து நம்ம ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாம் வந்து என்ன மாதிரி சொல்லுவாங்கன்னா, சீக்கிரம் மேரேஜ் பண்ணி வச்சுருங்க, எதுக்கு பிள்ளைகளை மேலே படிப்பு படிக்க வைக்கிறீங்க, வேஸ்ட்டு தானே அது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சீக்கிரமாக மேரேஜ் பண்ணிடுவாங்க. மற்றதில் எங்கள் பேரண்ட்ஸ் வந்து எங்கள் அம்மா அவங்கெல்லாம் வந்து என்னை வந்து கஷ்டப்பட்டு படித்து என் பிள்ளை வந்து என்னோட கஷ்டம் வந்து படக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு இவ்வளோ படிக்க வச்சுட்ருக்காங்க இவங்கள. எனக்கு வந்து இப்போ நான் பெருசாகி இந்த இதில் வந்து கவர்மெண்ட் ஜாப் தான் போகணுன்னு ஆசை. அதுக்கேற்ற மாதிரி இப்போ ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கோம், படிச்சுட்ருக்கேன், பிஜி பண்ணிகிட்ருக்கேன். அதுக்கப்புறம் கவர்மெண்ட் ஜாப் எக்ஸாம் எல்லாம் எழுதி அது கவர்மெண்ட் ஜாப்குள்ளே போகணுன்னு தான். ஃபைனான்ஸில் இப்போ வந்து எங்களுக்கு ஃபீஸ் கட்டுறது வந்து டாக்டர் குரு மகராஜ் அவங்க சார் தான் எங்களுக்கு ஃபீஸ் கட்டிகிட்ருக்காரு. இன்னும் மேலே மேலே கட்டிகிட்ருக்காரு. இப்போ அவர் ஃபீஸ் கட்டுறதுனால தான் நாங்கள் இப்போ வந்து இந்த அளவுக்கு இந்த காலேஜ் முடிச்சு நெக்ஸ்ட் படிச்சுட்ருக்கோம். அவர் பண்ணுற ஹெல்ப் வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப அதிகமாக கனவை வந்து நிறைவேற்றுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது. இன்னும் எங்கள் ஏரியாவில் வந்துருந்து பெண்கள் வந்து படிக்கிறது சில பேருக்கு வந்து ஃபேமிலியில் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமல் அதுக்கப்புறம் அவங்க மேரேஜுன்னு லைஃப்குள்ளே போயிட்டாங்கன்னா அந்த பேச்சு எடுத்தாலே போதும். பேரண்ட்ஸு கட்டுப்பாடு இல்லாமல் பெண்கள் வந்து அவங்களோட ட்ரீமு எல்லாத்தையும் தொலைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க பேச்சுக்கு வந்து கட்டுப்பட்டு கல்யாணம் பண்ணுறாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க படிக்கணும்னு முயற்சி இது பண்ணாலும் கட்டின கணவர் வந்துருந்து ஒரு சில பேர் வந்து படிக்க வைக்கிறாங்க. ஆனால் இருந்தாலும் ஒரு சில கணவர்கள் வந்துருந்து குடிப்பழக்கத்தினால அப்புறம் இந்த மாதிரி பழக்கத்துக்கு போகிறனால அந்த பொண்ணுங்களோட லைஃபு படிப்புலையும் இதாமல் அப்புறம் மேரேஜ் லைஃப்லையும் ஸ்பாயில் ஆகி இந்த மாதிரி நடக்குது. ஆனால் ஒரு சில வீட்டில் வந்துருந்து இதெல்லாம் புரிஞ்சு என் பொண்ணு படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கள் ஃபேமிலியும் படிக்கணும், இனிமேலும் படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணாங்க. அப்புறம் நானும் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டாக்டர் மகாராஜா குரு சாருக்கிட்ட ஜாயின் பண்ணேன். சாரு வந்து நீ படித்தா மட்டும் போதும், எல்லா சலுகை எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாமே சார் பண்ணி கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டாரு. அதனால நான் ஜாயின் பண்ணேன். எனக்கும் படிக்கணும்னு ஆசையாக இருக்குது. அப்புறம் என்னால் வந்து மற்றவங்களுக்கு வந்து நல்ல பலன் இருக்குன்னா அப்போ நான் வந்து நல்லா படித்து நல்லா ஒரு வேலைக்கு போயிட்டு நான் மற்றவங்களுக்கு நானும் எடுத்துக்காட்டாக இருப்பேன்னு என்னோட ஆசை. என்னோட பேர் வந்து சிவகாமி. எங்கள் ஊர் கோபனாரி, மேட்டுப்பாளைய வட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் தான். நாங்கள் இங்கே வசிக்கிறோம். மலைவாழ் கிராமத்தை சேர்ந்தவங்க நாங்கள். நான் வந்து எங்களுடைய கலாச்சாரம் அழியக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பெயிண்டிங் வந்து கற்றுக்கிட்டேன். நான் வார்லி பெயிண்டிங் வந்து கற்றுக்கிட்டு இந்த கலாச்சாரம் வந்து அழிந்து போகக்கூடாதுன்னு சொல்லி இதை பண்ணிகிட்ருக்கேன். இப்போது எனக்கு ஆர்டர் கிடச்சுன்னா செஞ்சு கொடுக்கலாம். எங்கள் இது ஓவியம் இதில் வந்துட்டு எங்கள் கலாச்சாரம் எங்களுடைய வாழ்வாதாரம் எப்படி இருக்குங்கிறத இந்த போர்டில் கொண்டாந்துருவோம். அது மாதிரி நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இந்த இது மூலியமாக நான் ரேடியோவில் பேசியிருக்கேன். டெல்லிக்கு கூட போயிட்டு வந்திருக்கோம் சேல்ஸ் பண்ணுறதுக்கு, இது பண்ணுறதுக்கு ஆர்டர் வச்சுன்னா டெல்லி அங்கேருந்து ஆர்டர் யாராவது கொடுத்தாங்கன்னா நாங்கள் செஞ்சு கொடுப்போம். இந்த தொழில் வந்து எங்களுக்கு ஒரு வாழ்வாதாரமாக இருக்கும் அப்படின்னு.
பெயிண்ட் இது வந்து எங்கள் கலாச்சாரம், எங்கள் ஆடல் பாடல் டான்ஸ் நாங்கள் இப்படி தான் போடுவோம். ஒரு கோயில் திருவிழா அப்படின்னு சொன்னால் இது மாதிரி பண்ணுவோம். ஒரு வீட்டில் டெத் ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னால் அது இந்த மாதிரி ஆட்டம் பாட்டம் தான் கொண்டாடுவோம். ஒரு டெத்து வீட்டில் ஆச்சுன்னா நாங்கள் வந்து அப்படியே சோகத்தில் இருக்க மாட்டோம். அந்த அவர் வந்து கடைசி சடங்கு பண்ணும்போது அவங்கள சந்தோஷமாக கொண்டு போய் புதைக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு வேண்டி நாங்கள் வந்து இந்த ஆடல் பாடல், இந்த மத்தளமெல்லாம் கூட்டிட்டு பண்ணுற மாதிரியெல்லாம் வீடியோவில் கொண்டு வந்து இதில் கொண்டு வந்துருக்குற பெயிண்டிங்கில் இது மாதிரி தான் எங்கள் கலாச்சாரம் நடக்கும். அதனால கோயில் திருவிழாக்கும் ஆடுவோம், டெத்துக்கும் ஆடுவோம், சந்தோஷமாக தான் எல்லாமே பண்ணுவோம். நாங்கள் பண்டு காலத்துல எங்கள் வீடு இது மாதிரி கூரை வீடு தான் இருக்கும். இந்த கூரை வீட்டில் தான் நாங்கள் வாழ்ந்துட்டு வந்தோம். அதில் தண்ணி வந்து இப்போ பைப் தண்ணியெல்லாம் வருது, அப்போல்லாம் தண்ணியெல்லாம் வராது. எங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கேணி தோண்டி தான் தண்ணி எடுத்துட்டு வருவோம். அப்புறம் விவசாயம் பண்ணுறதுக்கு இப்படி கிளப்பை வச்சு தான் உழவு ஓட்டுவோம். அது அதே கொண்டு வந்திருக்கிறோம். கூரை வீடு எங்களுடைய வாழ்வாதாரம் எப்படி இருக்கும், அதாவது ஒரு கோழி இருக்கும், இது எல்லாமே எங்கள் வாழ்வாதாரம். இது கூரை வீடு எங்களுடைய கலாச்சாரத்தில் கூரை வீடு. அதில் வந்து இயற்கையை கொண்டு வந்திருக்கிறோம். இது வந்து ராகி சோளம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்போல்லாம் வந்து கல்லில் இப்படி நெரிச்சு தான் நாங்கள் களி செய்வோம். அந்த இதை வந்து கொண்டு வந்திருக்கிறோம். முறத்தில் வந்து ராகி சோளம் வச்சுட்டு இந்த கல்லில் வந்து நெரிச்சு, இந்த கல்லில் வந்து இப்படி நெரிச்சு அப்புறம் மாவாக்கி அதை தான் நாங்கள் களி கிண்டி சாப்பிட்டு பண்டு காலத்துலலாம் இருந்தோம். இப்போ தான் அரிசி அது இது வந்து எல்லாம் புதுசாக மாறிட்டோம். அப்புறம் இது அதுலேயுமே இப்படி இந்த வீட்டு நம்ம கலாச்சாரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி கோழி நாய் அதெல்லாம் இருக்குமில்லங்க, அதெல்லாம் கொண்டு வந்துடுவோம். அப்போ இருந்தே இருக்குது, இப்போவும் இதை இருக்குது, அதை கொண்டு வந்துடுவோம். அது எங்கள் வாழ்வாதாரம் எப்படியோ அதை பூராமே இந்த போர்டை கொண்டு வந்துடுவோம். அப்படி செஞ்சாங்கன்னா இந்த மாதிரி டான்ஸ் சிவராத்திரி எப்படி வருதுன்னு சொன்னால் நான் விழிச்சிருக்கணும், கண்ணு விழிச்சிருக்கணும். சிவராத்திரி நோம்பி அன்னைக்கு இது மாதிரி எல்லாமே சென்டரில் இந்த மத்தளமெல்லாம் போட்டிட்டு விடியற முடி தூக்கம் எல்லாமே இருக்கிறதுக்கு வேண்டி இந்த டான்ஸ் போடுவோம். அந்த இதை வந்து இந்த போர்டில் கொண்டு வந்துடுவோம். ஊர்லேயுமே ஒரு பெரிய மரம் இருக்குது, ஆலமரம். அதில் குருவியெல்லாம் மொட்டை வச்சு குருவி இருக்கும். அதில் தூரி கட்டி தூங்குவாங்க குழந்தைங்கெல்லாம். அப்புறம் இதெல்லாம் குழந்தைங்களாம் விளையாட்டுருக்காங்க. ஒரு கிராமம் எப்படி இருக்கணுங்கிறதுக்கு வேண்டி இதில் கொண்டாங்க. கிராமத்தில் ஒரு மரம் இருக்குது, குழந்தைங்களாம் அதே கொண்டாங்க. இப்படி புகழுன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த புகழ் ஊதிட்டு இந்த மத்தளமெல்லாம் கொட்டிட்டு குறையெல்லாம் அடிச்சுட்டு ஆட்டம் போடுறது, இது ஒரு டான்ஸ் தான். இது வந்து இளவு வீட்டில் ஆடுறது, அது வந்து கோயில் திருவிழாக்கு ஆடுறது. அப்படி அதே விவசாயம் நாங்கள் இப்படி தான் வந்து தண்ணி எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க. விவசாயம் பண்ணுற இதில் வந்து தண்ணி எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க. இது கிளப்பை. அப்புறம் இது வந்து இதுவும் கிளப்பை தான். அப்புறம் இவங்க வண்டி ஏறு மாடு ஓட்டிகிட்டு போகிறாங்க. வண்டி அந்த விளையிற வெள்ளம் மேலே, விவசாயத்துலேருந்து விளையிற வெள்ளம் மேலே இது மாதிரி விவசாயம் பண்ணி கிளப்பை வச்சு உழவை ஓட்டி அந்த விவசாயத்தில் விளையிற தானியங்கள் எல்லாம் இந்த வண்டியில் வச்சு வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு வரோம். அதே கொண்டாந்து ஒரு போர்டு கேன்வாஸ் போர்டு வாங்கணும். அதுக்கு வந்து டவுனுக்கு தான் நாங்கள் போகணும். அதில் வந்து எம்சிஎல், அது பொருள் நிறைய காசு கொடுத்து தான் வாங்கணும். எம்சிஎல், அதுக்கப்புறம் வந்து போர்டு, எம்சிஎல், அப்புறம் பெயிண்டிங், பிளாக் பெயிண்ட் வாங்கணும். அப்புறம் டெஸ்டர் எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்து இன்னும் டெக்கரேஷன் கொடுக்கல, இப்போ செஞ்சு வச்சிருக்கிறேன். டெக்கரேஷன் கொடுத்து சேல்ஸ் போச்சுன்னா ஒரு போர்டு வந்து இது எங்கள் ஒரு 2 நாள் 3 நாள் ஆகும் அந்த ஒரு போர்டு செய்யறதுக்கு. அப்புறம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நாங்கள் வியாபாரம் ஆர்டர் வந்ததுன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கொடுப்போம். உங்களுக்கு இது மாத்திரம் டிசைன்ல வேறு ஏதாவது டிசைன் வந்து புதுசாக ஒரு பண்ணி கொடுங்கன்னு சொன்னால் நாங்கள் படிப்போம். லாலே 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 நமது நாடு மேலே நாடு நாம இருக்கிறது சொல்லே நாடு நமது நாடு மேலே நாடு நாம இருக்கிறது சொல்லே நாடு அப்பத்தா கலாத்தி மண்ணுக்கார பொதுனை பார்த்து விதை விதைத்த அப்பத்தா கலாத்தி மண்ணுக்கார பொதுனை பார்த்து விதை விதைத்த இப்பத்தா கலாத்தி வந்த வேற நினைத்த போல விதைக்காரு இப்பத்தா கலாத்தி வந்த வேற நினைத்த போல விதைக்காரு நாடு முகட்டு போச்சு தில்லேலேனோ யூரு முகட்டு போச்சு தில்லேலேனோ நாடு முகட்டு போச்சு தில்லேலேலோ யூரு முகட்டு போச்சு தில்லேலேலோ அப்பத்தா கலாத்தி பணி போட சுலே சுலையா தேனு மேனு ஊத்தாரு அப்பத்தா கலாத்தி பணி போட சோலே சுலையா தேனு இப்பத்தா கலாத்தி பணி போட ரோட்டோ ரோட்டா சுத்துகாரு
இப்பத்தாகலத்தி புனிவுன ரோடு ரோடா சுத்துகாரு எமத்து நாடு மேலே நாடு நாமும் இருக்காது சிலை நாடு எமது நாடு மேலே நாடு நாம இருக்காது சொல்ல நாடு என்னோட பேர் சோமநாதன். இங்கே கட்டட பாத்ரூம் ரெஸ்ட் ரூம் கட்டி கொடுத்துருக்கேன். அவங்க என்னது சார்? Southern Textiles. Southern Textiles அவங்க ஃபவுண்டர் அவங்க பண்ணியிருக்காங்க. Southern Textiles with their help of their Guruji Swami Chinnajiyar, they have sponsored 20 restrooms to this village Gopanari, and it is in the completion. Another 10 days it will get completed. Okay, thank you. Soundararajan. Lale 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 லாலே 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 நமது நாடு மேலே நாடு நாம இருக்காது சொல்ல நாடு நமது நாடு மேலே நாடு நாம இருக்காது சொல்ல நாடு அப்பத்தா கலத்தி மண்ணுக்கார பொதுனை பார்த்து விதைத்த அப்பதகலத்தி மனுக்கார பொதுனை பார்த்து விதைத்த இப்பத்தா கலத்தி வந்த வேற நினைத்த போல விதைக்காரு இப்பதகலத்தி வந்த வேறு நினைத்த போலே விதைக்காரு நாடு முகட்டு போச்சு தில்லேனோ இரு முகட்டு போச்சு தில்லேனோ நாடு முகட்டு பேசுதிலேலோ இருமுகட்டு பேசுதிலேலோ அப்பத்தா கலத்தி குணி கூட சுலே சுலையா தேனு மேனு விட்டாரு அப்பதகலத்தி குனிவுன சோலே சோலையா தேனும் இப்பத்தா கலத்தி குணி கூட ரோட்டு ரோட்டா சுத்துகாரு இப்பதகலத்தி குனிவுன ரோடு ரோடா சுத்துகாரு எமத்து நாடு மேலே நாடு நாமும் இருக்காது சிலை நாடு எமது நாடு மேலே நாடு நாம இருக்காது சொல்ல நாடு